آئے ہم مل کر نکالتے ہیں کلام مقدس میں سے یرمیہ اور اس کا 32واں باب ہے 32 چیپٹر، اور اس کی ہم 27 ورس جو ہے 27ویں آیت جو ہے وہ تلاوت کریں گے، بلکہ 26ویں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ 26ویں اور 27ویں آیت کو آج ہم تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، تب خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ دیکھ میں تمام بشر کا خدا ہوں، میں خداوند تمام بشر کا خدا ہوں، کیا میرے لیے کوئی کام دشوار ہے؟ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت چاہتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے۔ آپ نے یہ پہلے بھی آیت سنی ہوگی اور اس پہ کلام بھی شاید سنا ہو، لیکن آج ہم جو ہے ہر دفعہ جو خدا کا کلام جب بھی ہم سنتے ہیں وہ ہمیں ایک نیا مکاشفہ دیتا ہے۔ آج خاص طور پر یہ کلام مجھے خدا نے ان لوگوں کے لیے دیا ہے، ان بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے جن کی اولاد نہیں ہو رہی۔ خداوند جو ہے وہ ان کو اولاد جیسی برکت بخشے گا آج اس کلام کے وسیلے سے۔ جن کی اولاد نہیں ہو رہی، وہ 2 سال سے 5 سال سے 10 سال سے جو ہے انتظار کر رہے ہیں، ان کی اولاد نہیں ہو رہی، خداوند ان کے لیے دروازوں کو کھولے گا، کیونکہ خداوند کے لیے کوئی کام بھی دشوار نہیں ہے۔ اور آج ہم سیکھیں گے مل کر کہ کیا کام جو ہے وہ دشوار ہے خداوند کے لیے، کون سا کام دشوار ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے مل کر کے خداوند کے لیے کوئی کام دشوار نہیں۔ آمین۔ ہم دیکھتے ہیں بہت ہی خوبصورت کہانی کلام مقدس میں سے، خروج کی کتاب میں سے اور اس کے 14ویں باب میں سے۔ آپ ضرور اس کو پڑھیں، آپ نے پڑھا بھی ہوگا پہلے بھی، پھر سے آپ ضرور اس کو پڑھیں کہ جب بنی اسرائیل جو ہے بحر کلزم میں سے کے پار جاتے ہیں، اس میں سے گزر کے جاتے ہیں، جو دریا ہے کلزم کا اس میں سے جو ہے وہ گزر کے جاتے ہیں، کیسے جو ہے خداوند نے ان کے لیے راستے کو کھولا۔ پیچھے جو ہے جو مصر جو ہے وہ آگے آ چکے تھے، مصر کی فوجیں آ چکی تھیں اور ان کا دل بھی جو ہے وہ خدا نے سخت کر دیا تھا۔ فرعون کا دل خدا نے سخت کر دیا تھا جب اس کو یہ خیال آیا کہ یہ لوگ تو نکل گئے ہیں، یہ لوگ تو جو ہے مجھے چھوڑ کے چلے گئے، ہماری خدمت اب کون کرے گا، کون جو ہے کس کو میں نوکروں کے جو ہے غلامی میں رکھوں گا، یہ تو ہمارے غلام تھے، ہم ان سے کام کرواتے تھے۔ جب اس کے دل میں یہ سوچیں آئیں تو خداوند نے ہی ان کا دل سخت کیا تھا، خداوند نے ہی کہا تھا کہ میں ان کو دکھا دوں گا کہ میں ہی خدا ہوں۔ آمین۔ تو خداوند جو ہے کئی دفعہ ہمارے دشمنوں کے بھی دل ایسے ہی سخت کر دیتا ہے تاکہ ان کی سخت دلی کی وجہ سے خداوند ہمارا ٹرسٹ جو ہے وہ خدا پر ہو اور خداوند جو ہے ان کو شکست دے، خداوند جو ہے وہ ہماری خاطر جنگ لڑے، جیسے خداوند نے بنی اسرائیل کے لیے خداوند نے جنگ لڑی۔ اور موسیٰ جو خدا کا بندہ تھا، وہ خدا کا جو چنا ہوا لیڈر تھا، بلاہٹ تھی اس کی خداوند کی طرف سے، موسیٰ نے ان کو لیڈ کیا۔ اور جو وہ خداوند نے کہا کہ موسیٰ کو کہ آپ جو ہے بحر کلزم کے جو ہے کنارے پر جو ہے اپنے ڈیرے لگا لیں، اور ادھر سے پیچھے سے فوجیں جو ہے وہ آ رہی تھیں اور وہ قریب آ چکے تھے اور لوگ جو ہے وہ ڈرنا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ مصری جو ہے وہ ہمیں آ رہے ہیں پکڑنے کے لیے، تو انہوں نے موسیٰ پہ جو ہے بڑبڑانا شروع کر دیا اور اس کو کہنا شروع کر دیا کہ کیا جو ہے مصر میں ہمارے لیے قبریں ختم ہو گئی تھیں جو تو یہاں بیابان میں ہم کو لے آیا ہے مرنے کے لیے۔ تو خداوند نے جو ہے موسیٰ سے کہا، موسیٰ نے خداوند سے بہت اچھی ایک دعا کی، موسیٰ نے ان کو تسلی دی، موسیٰ نے خدا کے نام کو جلال دیا۔ جب آپ کے زندگی میں بھی کوئی ایسے بات کرتا ہے، کوئی ایسے کلام کرتا ہے جس سے آپ ڈسکریج ہوتے ہیں، تو آپ آگے سے ان کو خدا کا کلام سنائیں کہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ ہم ڈسکریج نہ ہوں، ہم ڈرے مت۔ موسیٰ نے، ہم دیکھتے ہیں خروج 14 باب اور اس کی 13ویں آیت نے، موسیٰ نے کہا، لوگوں سے کہا ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ آمین۔ یہی کلام آج آپ کے لیے ہے کہ خداوند آپ کی خاطر جنگ لڑے گا، ڈرو مت اور چپ چاپ خداوند کے کاموں کو، نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج آپ کے لیے کرے گا۔ یہ کلام آپ کے لیے، میری بہن یہ آپ کے لیے ہے، یہ میرے بھائی یہ آپ کے لیے ہے کہ آج آپ جو ڈر رہے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ ہمارے پیچھے لڑا ہوا ہے، ہمارے جو ہے جادوگری ہے، ہمارے خاندان پہ جادوگری ہے، ہمارے بندھن جو ہے وہ بندھے ہوئے ہیں، ہم کیسے ان سے چھٹکارا حاصل کریں۔ بنی اسرائیل بھی اسی طرح ڈر رہے تھے کہ مصری جو ہے وہ ہمارے پیچھے آ چکے ہیں، وہ ہمیں قتل کر دیں گے، وہ ہمیں یہاں بیابان میں مار دیں گے، کون ہمیں بچائے گا؟
खुदावंद आपकी तरफ है। जैसे कलाम में अभी हमने पढ़ा कि खुदावंद आपकी तरफ है, वो आपको बचाएगा। चुपचाप आपने खड़े होकर खुदावंद की तमजीद करनी है, खुदावंद की सताइश करनी है, क्योंकि वो आपके लिए मौजज़ा करने को है, वो आपके लिए जंग लड़ने को है। आपके दुश्मन जो है, आपके मुखालिफ जो है, आज वो शर्मिंदा होंगे और आप जो है खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, क्योंकि उसने आपके लिए बड़े बड़े काम किए। आमीन। इस कलाम को रिसीव करें। हालेलुया। खुदावंद आपके लिए आज काम करने को है। यीशु नाम में आप चुपचाप खड़े होकर उसके कलाम को रिसीव करें, उसकी तरफ नजरें लगा कर रखें। जैसे खुदा के कलाम में लिखा है ज़बूर 121 में कि मेरी नजरें, हमारी नजरें जो है अपने खुदावंद अपने खुदा पर हैं, जिसने आसमान और ज़मीन पर बनाया। हमारी कुमक उसी की तरफ से है। आमीन। और हम देखते हैं कि मूसा ने जो है अपना हाथ बढ़ाया। खुदावंद ने कहा कि अपनी लाठी को ले और इस समंदर पे जो है तुम्हें हाथ अपना खड़ा करना है, अपने हाथ को बढ़ाना है, इस लाठी को जो है ले और हाथ अपने को बढ़ा, तो ये समंदर जो है वो 2 हिस्से हो जाएगा। और मैं तेज़ आंधी को खुदावंद ने फिर भेजा, तेज़ आंधी आई और ज़मीन को खुश कर दिया। समंदर जो है वो 2 हिस्से हो चुका था और बनी इसराइलियों के लिए रास्ता बन चुका था। खुदावंद का फरिश्ता जो बनी इसराइलियों के आगे आगे चलता था, वही फरिश्ता जो है वो उनके पीछे खड़ा हो गया। और बादल का सतून जो उनके आगे आगे चलता था, वही सतून जो है वो उनके पीछे आ चुका, ताकि मिस्रियों और बनी इसराइल के दरमियान जो है वो एक गैप आ जाए। एक खुदावंद का फरिश्ता वहाँ पर था और बादल का सतून वहाँ पर था। वहाँ पर इतना अंधेरा हो चुका था कि वो दोनों जो है वो एक दूसरे के दरमियान आ नहीं सकते थे। इतना ज़्यादा अंधेरा वहाँ पर हो चुका था कि मिस्री जो है वो करीब नहीं जा सकते थे बनी इसराइल के। हालेलुया। खुदावंद ने ये मुमकिन किया कि वो उनके करीब भी ना आ सके, उनको छू भी ना सके, और खुदावंद ने उनके लिए रास्ता बना दिया। तब जब उनके मुखालिफ पीछे थे और आगे समंदर था, दोनों तरफ से वो घिर चुके थे, तब खुदावंद ने जो है उनके लिए रास्ता बनाया और उनको दिखाया कि मैं आपके साथ हूँ। आपका खुदा, जिंदा खुदा जो है वो आपके साथ है। खुदावंद ने जो है रास्ते को बना दिया। समंदर जो नामुमकिन एक चीज़ है कि वो 2 हिस्सों में हो जाए, समंदर जिसकी जो कोई महदूद नहीं है, अनलिमिटेड है, उसकी गहराई जो है वो अनलिमिटेड है। खुदावंद ने उस समंदर को उनके लिए, बनी इसराइलियों, अपनी कौम के लिए खुदावंद ने 2 हिस्सों में कर दिया और वो खुश्क ज़मीन से होकर जो है वो पार चले गए। और जब मिस्री जो है वो उसको फॉलो करना चाहते थे, उसी समंदर की राह को फॉलो करना चाहते थे, तो वो जो है उन्होंने देखना शुरू कर दिया कि वही जो है पानी जो है वो मिलना शुरू हो गया है, उनके पास आ रहा है, तो उन्होंने भागना शुरू किया। उन्होंने कहा कि नहीं, खुदा इनकी खातिर जंग लड़ रहा है। उनको नज़र आ गया, खुदावंद ने जब वो जी ही रहे थे, जब वो जिंदा ही थे, खुदावंद ने उनको दिखा दिया कि मैं इनका खुदा हूँ, जो जिंदा खुदा हूँ, और मैं इनकी खातिर जंग लड़ रहा हूँ। और खुदावंद ने इनको दिखा दिया। हालेलुया। और उसी टाइम जब उन्होंने भागने की कोशिश की, वापस जाने की कोशिश की, समंदर में से दूसरे पार जाने की कोशिश की कि हम खुशकी पर चले जाएं और अपनी जानों को बचाएं, तो खुदावंद ने मूसा को कहा कि अपना हाथ बढ़ा और समंदर जो है उसी अपनी असली कुव्वत में आ जाएगा, अपनी असली शेप में आ जाएगा। तो मूसा ने हाथ को बढ़ाया और समंदर वापस फिर से एक ही हो गया। और वो सारे जो सरदार थे, उनके रथ थे, सारे के सारे जो है मिस्री, वो जो है मिस्री रथ और मिस्री सरदार जो है वो सारे उस पानी में ही गर्क हो गए। उनको मौत का सामना करना पड़ा। और इसराइलियों ने अपने दुश्मन की मौत को देखा। उनकी मौत जो है वो, उनके जो लाशें हैं वो किनारे पे आ चुकी थी और इसराइलियों ने सामने अपने दुश्मनों को मरे हुए देखा। हालेलुया। खुदावंद इसी तरह आपके लिए भी रास्ता बनाएगा। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको बहुत बरकत दे। मेरा ईमान है कि आज आपके बंधन टूटने को हैं। आज आप रिसीव करें इस कलाम को। खुदावंद जो है वो, उसके लिए कोई काम दुश्वार नहीं है। अगर वो समंदर को 2 हिस्से में कर सकता है, वो 3 साल 3.5 साल से जो बारिश नहीं हुई थी, बारिश बरसा सकता है। हन्ना को औलाद दे सकता है, अलीशबा को औलाद दे सकता है। खुदावंद ने मरियम को औलाद दी, बगैर मर्द के जो है औलाद दी। खुदावंद इतने बड़े बड़े काम कर सकता है। तो कलाम में लिखा है कि वो आज, कल और अब तक यकसा है। आमीन। आए हम मिलकर दुआ करें। हालेलुया। खोराभा का शियाला खराभा का सियाला खराभा का शियाला। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ है। जिंदा पाक जलाली खुदा, हम दिल से तेरे शुक्र गुजार हैं। तू मेहरबान है, तू रहीम है खुदावंद। तू कायनात का खालिक और मालिक है खुदावंद। तू कहर करने में धीमा और शफकत में गनी।
ऐ खुदावन तुझसे कुछ भी नामुमकिन नहीं है खुदावन। जैसे तेरे कलाम में लिखा है कि इंसानों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। खुदावन तू सब कुछ कर सकता है। आज मेरी दिल से दुआ है खुदावन अपने इन तमाम बहन भाइयों के लिए खुदावन जो देख रहे हैं खुदावन, कोई भी इनकी सिचुएशन है खुदावन, आज तू उसको हल करे खुदावन। यीशु मसीह नासरी के नाम से सारे इनकी जिंदगी के प्रॉब्लम्स यीशु मसीह नासरी के नाम से जाते रहे खुदावन। आई रिब्यूक देम इन जीसस माइटी नेम। सारी बीमारी जो इनकी जिंदगी में आ रही है और इनके रिश्तेदारों में है, घर में है, बीमारी को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से रिब्यूक कर देते हैं। ऐ खुदावन तू शिफा दे खुदावन, अपना हाथ बढ़ा है खुदावन, शिफा वाला हाथ बढ़ा और उनको शिफा अता कर। तेरे मार खाने से, तेरे लहू बहाने से इन्होंने शिफा पाई है खुदावन। तुझसे कुछ भी नामुमकिन नहीं, तू सब कुछ कर सकता है। दिस इज नथिंग फॉर यू लॉर्ड। खुदावन तू इनको मुकम्मल तौर पर शिफा अता कर खुदावन। तू इनको जॉब जैसे ऐ खुदावन बरकत दे खुदावन, इनके लिए तो दरवाज़ों को खोल है खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से। और तुझ में बढ़ते रहे खुदावन, तेरे कलाम से और ज़्यादा प्यार करें, तुझसे और ज़्यादा प्यार करें खुदावन। ओ हालेलुया। और तेरी निजात के कामों को देखें खुदावन जो तू आज इनके लिए करने को है। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, आज तेरे जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। मेरा ईमान है कि ये आज जिंदगियों में बोया गया है और ये 100 गुना फल लेकर आएगा खुदावन। तू है खुदावन इस कलाम को जो आज बीज जो बोया गया है इसको पानी दे खुदावन और इसको फलदार करे खुदावन। ये 100 गुना फल लेकर आए खुदावन। ये सुनाम ये अच्छी ज़मीन में बोया गया है खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। वी लव यू लॉर्ड। जितने आज शेयर किया हमारे साथ मिलकर तेरे कलाम को फैलाया, उनके लिए तेरी दुगनी बरकत को चाहते हैं खुदावन। इन सबको बड़ी बरकत दे खुदावन। तेरा शुक्र हो, तू शिफा देने के लिए है खुदावन। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावन। तेरे मौजों के लिए तेरा शुक्र हो जो तूने इनकी ज़िंदगी में कर दिए। तेरा शुक्र हो। वी लव यू लॉर्ड। यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन।